Dear students, welcome to International Business Class. This is the last session regarding foreign direct investment. So, foreign direct investment plays a very important role in the development of a developing country. The role of WTO has increased the flow of capital all over the world. Due to WTO formation, the FDI restrictions imposed by different countries were withdrawn or reduced. So the multinational companies are in a position to transfer capital from their home country to different host countries to utilize the market. In this class, we are going to discuss about the growth of FDI in India. What is the flow of FDI in our country before 90s, after 90s? What are the recent initiatives by the government to attract more FDI? So FDI before 1991, as all of you know, before 1991, our economy is a protected one. Public sector plays a key role. Major areas are under the control of the public sector. So all the major business areas are protected by the government. During 1960s, there are some companies which invested money in India in the manufacturing sector. അപ്പം 60കളിൽ ഇന്ത്യയിൽ അപൂർവം ചില കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് ഒരു 60കൾ തൊട്ട് ഈ പറയുന്ന 90കൾ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലൊക്കെ മാത്രമായിരുന്നു FDI ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം 91 മുൻപ് ഇന്ത്യയിലെ FDI എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പരിമിതമായിരുന്നു. എന്നാൽ 91 ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ദ ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ opened the Indian economy for foreign capital. So there is flow of capital from the developed nations to our country. There is substantial increase in the FDI due to the government policies like relaxation of FERA, formation of export promotion zone, special economic zone, IT parks, etc. So many multinational companies started their branches, subsidiaries in India based on the opportunities in India. So the government tried to increase the export of our country through this special economic zone or this export promotion zone. Similarly, RBI has permitted automatic approval to FDIs for increasing the FDI. അപ്പോൾ ഇന്ന് ലോകത്തെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള FDI ഫ്ലോ ഉള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ FDI ഫ്ലോ വരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ ലോകത്തെ 100 ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യപ്രദമായ രാജ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ ആദ്യത്തെ 100 രാജ്യങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീൻഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് FDIയിൽ ഇന്ത്യ നമ്പർ 1 ആണ്, റാങ്ക്ഡ് നമ്പർ 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് 91 ശേഷം നമ്മൾ 2020 എത്തുമ്പം ഇന്ത്യ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓഫ് FDI. ഇപ്പോൾ ഈ FDI ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന ചില റൂട്ടുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് റൂട്ട്. The non-resident or Indian company does not require prior nod of the RBI or government of India for FDI. അപ്പോൾ വിദേശത്തുള്ള ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതിന് ആരുടെ പെർമിഷൻ വേണ്ട? ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ RBIയുടെയോ ഓട്ടോമാറ്റിക് റൂട്ട്. വിത്തൗട്ട് പെർമിഷൻ ദേ ക്യാൻ മേക്ക് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ദെൻ ഗവൺമെൻറ് റൂട്ട്. ഇൻ ദിസ് കേസ് you have to get the approval of the government. You have to submit an application in the Foreign Investment Facilitation Portal. There is a single window clearance system. The application will be forwarded to the ministry. For example, if it is related to telecommunication ministry, or in textiles, related to the textiles ministry, then the Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce will grant the permission. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് റൂട്ടിൽ
there is a single window system for applying for FDI. The government will make an evaluation and the concerned department will give the permission. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ FDI ഫ്ലോയുടെ ഒരു ചെറിയ ചാർട്ടാണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. 1991-92 ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന FDI 409 കോടി രൂപയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തുച്ഛമായ തുക മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ അത് ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ 19-20 അല്ലെ 18-19 ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്തേക്ക് വലിയ 10,000 കോടി, 40,000 കോടി രൂപ, 50,000 കോടി രൂപയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ FDIയുടെ ഫ്ലോ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് പല രീതിയിലുള്ള FDI ഉണ്ട്, മെർജേഴ്സ് ആൻഡ് അക്വിസിഷൻസ് ഉണ്ട്, പലതുമുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് FDI വരുന്നത് എന്താണ്, ദർ ഈസ് എ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദ FDI ടു അവർ കൺട്രി. ഇനി എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് FDI വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അപ്പോൾ അത് വളരെ രസകരമായ കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ FDI വരുന്നത് മൗറീഷ്യസിൽ നിന്നാണ്. അതായത് മൗറീഷ്യസിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ധാരാളം ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ FDI വരുന്നത് അമേരിക്കൻ കമ്പനികളൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നല്ല നേരിട്ട് വരിക. ദേ വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഫണ്ട് ടു മൗറീഷ്യസ് ആൻഡ് ഫ്രം മൗറീഷ്യസ് ദേ വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഇന്ത്യ. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ FDI വരുന്ന 5 രാജ്യങ്ങൾ: 1 മൗറീഷ്യസ്, 2 സിംഗപ്പൂർ, 3 ജപ്പാൻ, 4 ഹോളണ്ട്, നെതർലൻഡ്സ്, 5 അമേരിക്ക. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ FDI വരുന്നത് മൗറീഷ്യസ്, സിംഗപ്പൂര്, അതേപോലെ തന്നെ ജപ്പാന്, നെതർലൻഡ്സ്, USA. ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ FDI വരുന്ന ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെക്ടർ വൈസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് സർവീസ് സെക്ടറാണ്. ബാങ്കിങ്, ഇൻഷുറൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സർവീസ് സെക്ടർ. ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ, ടെലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഓട്ടോമൊബൈൽസ്. നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, പവർ ജനറേഷൻ. These are the major areas where FDI is flowing to our country. ഇനിയും അതായത് 100% ഓട്ടോമാറ്റിക് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് എനി ഗവൺമെൻറ് പെർമിഷൻ ദർ ആർ സോ മെനി ഏരിയാസ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അത് ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഫ്രം പീരീഡ് ടു പീരീഡ്. നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോളിസി അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദർ ആർ സോ മെനി ഏരിയാസ് വേർ 100% ഓട്ടോമാറ്റിക് റൂട്ട് പെർമിഷൻ ഈസ് ഗ്രാൻഡഡ്. Similarly, in some areas there are some restrictions. For example, ഇൻഷുറൻസിൽ FDI 49% വരെ മാത്രമേ പെർമിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിയം റിഫൈനിങ് അതിൽ 49% മാത്രമേ പെർമിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് 100%. അപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്നത് റൂട്ടിലും ചില മേഖലയിൽ 100% ഉണ്ട്, ചില മേഖലയിൽ 49% ഉള്ളൂ. എന്താ കാരണം? 51% ഷുഡ് ബി അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓർ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ. ഇനി ഗവൺമെൻറ് റൂട്ട്, അതായത് ഗവൺമെൻറ് റൂട്ട് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ടു ദ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഹാവ് ടു ഗിവ് ദ പെർമിഷൻ. അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് റൂട്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ബാങ്കിങ് അവിടെ 20%, അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്, കോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കമ്പനി, ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ്, മൈനിങ്, ഇതൊക്കെ ഓരോരോ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദിസ് വിൽ ചേഞ്ച് ഫ്രം എവറി ഇയർ. എന്താ കാരണം? ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ചിൽ ഈ FDIയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ചില കൺട്രോളുകൾ നേരത്തെ ഈ FDIയുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്ര ശതമാനം മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിലാണ്. ഇനി FDI പ്രൊഹിബിഷൻ. ഇന്ത്യയിൽ FDI നിരോധിച്ച ചില മേഖലകൾ, ഇതൊക്കെ കുറച്ച് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് സം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ്. ആറ്റമിക് എനർജി, ഗാംബ്ലിങ്, എന്താ പറയുക, ലോട്ടറികൾ, ചിറ്റ് ഫണ്ടുകൾ, എന്താ പറയുക, പ്ലാന്റേഷൻ ഏരിയ, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്, സിഗരറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ FDI പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പം ഇപ്പോൾ റെയിൽവേയിലൊക്കെ ആദ്യം പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ റെയിൽവേയിലൊക്കെ ഇപ്പം FDI പെർമിറ്റഡ് ആയി. അപ്പോൾ ആറ്റമിക് രംഗത്തും അതേപോലെ തന്നെ ആയുധ നിർമ്മാണ രംഗത്തും ഒക്കെ ആദ്യം പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആയിരുന്നു, അതിപ്പോൾ പെർമിഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ FDI പ്രൊഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപൂർവ മേഖലകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലോട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ മേഖലകൾ, ബാക്കി എല്ലാ മേഖലയിലും FDI പെർമിറ്റഡ് ആണ്. ഇനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് റീസെൻ്റായിട്ട് വന്ന FDI അനൗൺസ്മെൻറ്റ്, കഴിഞ്ഞ 1-2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ വന്ന FDIയുടെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ്, അതായത് 2020 ജാനുവരിയിൽ ആമസോൺ ഇന്ത്യയിലേക്ക് $1 ബില്യൺ എന്താണ് ഡിജിറ്റൈസിങ് സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം ബിസിനസ്. നമുക്കറിയാം ആമസോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ കമ്പനിയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനികളെ ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി
പിന്നെ $1 ബില്യൺ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനികളെ ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് എന്താണ്, 1 മില്യൺ ജോബ് ഇന്ത്യയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആമസോണിൻ്റെ ഒരു വലിയ FDI ഇന്ത്യയിലേക്ക് നടന്നു. അതേപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റർ കാർഡ് നമുക്കറിയാം, ഒരു വലിയ ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനമാണ്. അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് $1 ബില്യൺ 5 വർഷത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്താണ്, ഫ്രഞ്ച് ഓയിൽ ഗ്യാസ്, ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് ഓയിൽ ഗ്യാസ് കമ്പനിയാണ്. അവർ ഇന്ത്യയിലെ അദാനി ഗ്യാസിൻ്റെ 5,662 കോടി രൂപ അവർ FDI ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അവർ സൗദി അരാംകോ യുമായിട്ട് എന്താണ്, അതായത് FDI ഡീൽ, സൗദി അരാംകോ ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ 20% ഷെയർ ഈ റിലയൻസിൻ്റെ വാങ്ങി. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു IT കമ്പനി VMware എന്ന് പറയുന്ന IT കമ്പനി ഇന്ത്യയിലേക്ക് 2 ബില്യൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് 2018 പറഞ്ഞു. ഭാരതി എയർടെൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, എയർടെൽ അവരുടെ ഈ പറയുന്ന DTH ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്, അതൊരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്തു, $530 ബില്യൺ വിറ്റു. അതേപോലെ ഐഡിയയും വൊഡാഫോണും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ FDIകളിൽ ഒന്നാണ്. വൊഡാഫോണും ഐഡിയയും തമ്മിലുള്ള ലയനം, അത് 2018 നടന്ന ഒരു വലിയ ഡീലാണ്. ദെൻ 2018 വാൾമാർട്ട് ഇന്ത്യയിൽ 77%, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനിയായ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ 77% ഷെയർ വാൾമാർട്ട് അക്വയർ ചെയ്തു. ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ചില ഗവൺമെൻറ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. ദർ ആർ സം ഗവൺമെൻറ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ്. ഒന്നാമതായിട്ട് 2020 മാർച്ചിൽ ഗവൺമെൻറ് പെർമിറ്റഡ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ ടു അക്വയർ 100% സ്റ്റേക്ക് ഇൻ എയർ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യക്കാരായ NRIs, സോ അവർക്ക് എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഷെയർ വാങ്ങുന്നതിന് 100% പെർമിഷൻ കൊടുത്തു. 2019 ഡിസംബറിൽ FDI ഇൻ ഡിജിറ്റൽ സെക്ടേഴ്സ് 26% FDI ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഏരിയാസ്. ദെൻ 2019 ഓഗസ്റ്റിൽ 100% FDI അണ്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് റൂട്ട് ഇൻ കോൾ മൈനിങ്. ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ മൈനിങ് സെക്ടറിലേക്ക് 100% FDI ഓപ്പൺ ചെയ്തു. 2019-20 ബഡ്ജറ്റിൽ എന്താണ്, ഏവിയേഷൻ, മീഡിയ, ഇൻഷുറൻസ്, ഇവിടെ എന്താണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസും റിമൂവ് ചെയ്തു. ഏവിയേഷൻ, മീഡിയ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന ടെലിവിഷൻ അങ്ങനെയുള്ള മീഡിയ, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറിലുള്ള FDIയുടെ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും എടുത്തു കളഞ്ഞു. ദെൻ 100% FDI ഇൻ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ്. ദെൻ 2019 ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിലീസ്ഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് നാഷണൽ ഇ-കൊമേഴ്സ് പോളിസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദ ഇ-കൊമേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ദെൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് പ്ലാനിങ് ടു കൺസിഡർ 100% FDI ഇൻ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ്. അപ്പോൾ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ 100% FDI ഇൻ ഇൻഷുറൻസ്. ദെൻ 2018 ഡിസംബറിൽ, അതായത് ഗവൺമെൻറ് ഇ-കൊമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ഈ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ദെൻ സെപ്റ്റംബർ 2018 നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോളിസി ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് FDI ഇൻ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്ടർ. ഇന്ത്യയിലെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്ടറിലേക്ക് FDI കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പ്. ദെൻ 2018 ജാനുവരിയിൽ ഫോറിൻ എയർലൈൻസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ എയർ ഇന്ത്യ. വിദേശ എയർലൈൻ കമ്പനികളെ ഇന്ത്യൻ എയർ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ദെൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബ്രോക്കിങ്ങിൽ 100% FDI പെർമിറ്റ് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഡിഫൻസ്, ആയുധ നിർമ്മാണ മേഖല ഒരു കാലത്ത് ഹൈലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. അതിനകത്ത് 51% വരെ വിദേശ നിക്ഷേപം നടത്താമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഓർഡർ ഇറക്കി. സോ ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംസ് ആൻഡ് അമ്യൂണിഷൻസിന് ആ ഫീൽഡിലും എന്ത് ചെയ്തു, ഈ പറയുന്ന FDIയുടെ റൂൾസ് റിലാക്സ് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ ഇനി എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് FDI ടു ഇന്ത്യ? അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഈസ് ട്രൈയിങ് ടു ബിക്കം ദ മോസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് എമർജിംഗ് മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഗ്ലോബൽ പാർട്ട്നേഴ്സ്. അപ്പം ലോകത്തെ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവായ ഡെസ്റ്റിനേഷനായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗവൺമെൻറ് വാണ്ട്സ് ടു മേക്ക് അവർ കൺട്രി ഇൻവെസ്റ്റർ ഫ്രണ്ട്ലി ടു അട്രാക്ട് more FDI to our country. So the annual FDI flow in the country are expected to rise in 75 billion over the next 5 years. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടാർഗറ്റ് എത്രയോ അമേരിക്കൻ $75 ബില്യൺ വെച്ചിട്ട് US ഡോളർ വെച്ച് അത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സിമിലർലി അച്ചീവ് 100 ബില്യൺ വർത്ത് FDI ഇൻഫ്ലോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 2 years. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ.
ഒരു കാലത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിലായിരുന്ന പൊതുമേഖല അടക്കമുള്ള എല്ലാ മേഖലയിലും ഇന്ന് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, വിദേശ കമ്പനികളുടെ നിക്ഷേപം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നലത്തെ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു, റെയിൽവേ, ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേ മേഖല സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുകയാണ്, സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫ്ലോയുടെ എല്ലാ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും എടുത്തു കളഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വളരെ നിർണായകമായൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പരമാവധി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ട്രൈയിങ് to the maximum to attract maximum FDI to our country. By the flow of FDI, the government expects an increase in the GDP, an increase in the employment generation, an increase in the export, an increase in the standard of living of the people. So FDI is a very important engine to move the economy of a country forward. Okay, thank you.